심야의 화랑에 오신 것을 환영합니다. 오늘도 소름 돋는 이야기를 들려드리죠. 어느 저택, 닥터 마일스는 친구의 초대를 받았습니다. 그 친구 또한 유명한 의사, 맥스. 저택에서 환자 치료도 병행하곤 했는데 남은 환자는 단 한 명. 딱 봐도 아주 건강해 보였죠. What's wrong with him? You're the diagnostician class. But then who is? If you want a diagnosis, go first to your medical. 그런데 다시 체크해보라는 맥스. 환자가 죽기 직전의 상태로 악화된 거였습니다. 단 몇 초 만에 이런 일이. 그리고 다시 한번 보라는데요. 마치 선두라도 먹은 듯이 건강해진 환자, 피어링. 직접 보고도 믿기지 않는 우디르급 건강상태 전환이었죠. 매번 다른 증세로 찾아왔었다는 환자. 분석해보니 그는 심리적인 요인이 바로바로 몸에 나타나는 타입이었습니다. 내가 체했나 싶으면 체하고 감기 걸렸나 싶으면 증상이 나타나는 체질. 그 얘기는 의사의 진단을 들으면 회복 역시 빠르다는 거였죠. 고강도 최면이 작용하고 있는 건데 펜을 두드리는 신호로 오다를 내리는 거였습니다. 그를 시작으로 연구 중이었던 닥터 맥스. 그의 부인이 등장했는데요. 웬걸 식사 내내 환자 피어링과 꽁냥대고 있었습니다. 사실 있는 집안 딸인 그녀는 이 집은 물론 거의 모든 재산이 그녀의 소유였고 저런 불륜 행각을 알면서도 지켜볼 수밖에 없었던 닥터 맥스. 둘을 갈라놓으면 이 역대급 환자가 떠날까 걱정됐습니다. 그런데 사실 맥스는 그 환자의 명줄을 쥐고 있는 거나 다름없었죠. 다음 날 맥스가 보여줄 게 있다는데 바로 넌 이미 죽어 있다라는 명령. 그 일을 저지르고 만 겁니다. 불같이 화내는 마일스를 보곤 해제 명령을 내리는데 어째선지 반응하지 않는 환자, 피어링. 되살아나지 않는 겁니다. 그리고 그의 상태를 보고 절규하는 맥스의 부인. 의료진들과 온갖 수단을 써봤지만 그는 살아나지 않았습니다. 그에 따라 절망에 빠져버린 닥터의 부인. 며칠 후 성대한 장례가 치러지는데요. 묘지 또한 으리으리합니다. Far, you know, it's just beyond the hill. I've always been alone. 약 한 달 뒤 또다시 초대를 받은 닥터 마일스. Don't go near him. He has the power. 부인의 상태가 영 안 좋아 보이는데요. 과오를 바로잡고자 객관적인 분석을 부탁합니다. 자기가 뭘 잘못한 건지 봐달라는 거였죠. 그러던 한밤중 맥스의 실수를 알아냈습니다. 아니, 일부러 신호를 틀린 걸 수도 있다는 이야기. 그런데 이 모든 걸 듣고 있던 부인. 어딘가로 달리는데요.
알게 된 최면 해제 신호를 쓰려는 거였습니다. 그렇게 달려가서 열어 제낀 묘지, 그리고 신호. 마침내 환자는 깨어나고 말았습니다. 오픈카를 몰고 시골길을 달리는 여자. 그렇게 어느 고급진 집에 도착했는데요. 현관으로 향해 노크를 하는 여자. 반응이 없는 조용한 집을 이내 떠나갑니다. 라는 건 그녀가 꾼 꿈. Always the same way. And then I start to drive away just as the front door opens. It's interesting. Do you know where the house 어딘지도 모르지만 The 꿈에서는 항상 찾아가는 그 집. was You've had it many times. 놀랍게도 10년간 같은 꿈을 꾸었답니다. I had the same dream then. The door is white with a slender window panel flanked. 정신치료를 받아온 그녀는 That's tomorrow. 드디어 내일 세상에 나가게 됩니다. Decisions and problems and It obviously made an impression. I wish my dreams were as serene. 하지만 왠지 평판은 좋지 않았던 그녀. Too dreamy. Dreamy. Woman with both feet on the ground. 그렇게 그녀는 꿈속의 그 집을 찾아다니는데요. 마침내 찾았습니다. 꿈에서 본 모든 게 현실 그대로였죠. 그때 May I help you? 말을 거는 남자, House is for sale. I thought perhaps 부동산 업자였습니다. I've only had this listing for a few days. I am. Council people, they were English, as a matter of fact. 일단 집 구경을 하는데요. Now, this is the front foyer, of course. Now, straight 처음 왔는데도 door. It's walnut panel. 어째선지 집 내부가 훤한 그녀. You've been here? Not really. Someone told you about the place. I don't know how to explain it. Here all the rooms were. There are 3 bedrooms upstairs. It's quite right. Quiet here, very little goes on. They're asking 집값은 또 왜 이렇게 싼가 싶습니다. It's ridiculous. It's worth 5 times that. Please be honest with me. Why did the English family leave? 그런데 superstitious. 알고 보니 여긴 The house is haunted. 귀신 들린 집. By what? By whom? Let me tell you something. Bedroom that seems ice cold, moving across the wall, dripping blood from. 근데 웃긴 건 This house has none of those. 특별한 현상은 없다는데요. Crime of any kind. They say haunted. When I asked 다들 그냥 흉흉한 소문을 듣고 to do so, 민감한 반응일 거라는 추측. hysteria takes place. Bright and warm and delightful as a house could be. I'll take the house. I'd like to move in today. Good. Shows resolve and will. 그렇게 헐값에 입주한 집에서 꿀잠에 들고 또 이어지는 그 꿈. 역시 같은 집에 도착해 노크를 하는데 현실에서 들렸습니다. 급히 뛰내려가지만 떠나가 버리는 차 소리. 잘못 들은 걸까 싶은데요. How are you today, Miss Latimer? 혹시나 사탄 들린 건 아닌지 찾아와 본 복덕방 푸조 아저씨. Fragment of a dream, perhaps. Probably it. Passed right by here, so I thought I'd look in, and Still, that's really all I can do, isn't it? I've planted something in your mind, a suspicion. But thank you for dropping by. 병원에 안부차 전화를 겁니다. Dr. Mitchell, it's good to hear your voice too. I found my house, Doctor, the one in my 그런데 dream. Yes, this house. 통화 도중 들려온 차 소리와 노크. Just a minute, I'll be right back. There's someone at my door. 찾아온 건 바로 유령이었고 It was the ghost. 그 유령은 I am the ghost. 그녀 자신이었죠. 신발 신은 채 침대에서 잠에 든 그녀를 또 찾아온 또 다른 나.
매일같이 벨 누르고 튀는 저놈을 언제쯤 잡을 수 있을까요? 1970년 방영된 심야의 화랑 시즌1의 두 편이었습니다. 먼저 최면으로 사람을 죽인 이야기 데드맨 편. 자신의 생각이 몸에 즉시 반응하는 타입의 환자였죠. 그에게 최면을 걸어 깊은 믿음을 주면 몸이 아주 아프거나 아주 건강하게, 심지어는 죽음에 이르게도 만들 수 있다는 이야기. 부인과 젊은 환자놈이 놀아나도 연구 성과를 위해 참더니만 결국 사단을 내고 말았습니다. 뭐 죽은 몸이니 썩어서 고막이나 신경이 없을 텐데 어떻게 부활 신호를 알아챘느냐까지 생각하면 좀 머리 아프니까 적당히 넘어가야겠죠. 배우들은 모두 TV 시리즈들에서 활약한 경력이 많습니다. 극중에 귀얇은 환자 피어링 역의 배우는 톰 행크스 주연의 영화 터너와 후치의 각본을 쓰기도 했네요. 두 번째 에피소드 더 하우스. 10수년간 꿈에서 찾아가던 그 집을 실제로 찾아내고 그 집에 살게끔 되었다는 이야기. 그 염원이 얼마나 강했는지 꿈이 아닌 현실에서조차 계속 찾아오게 되었죠. 문제는 그냥 보고 가는 게 아니라 매일같이 배를 누르고 튄다는 것. 특별히 무서운 일이나 끔찍한 범행이 등장하진 않지만 과연 어떻게 되려나 하는 상상을 하게 만드는 아련한 느낌의 미스테리였습니다. 하지만 극중에서 가장 소름 끼치는 부분은 침대 위에 신발을 신고 올라가 잠드는 장면도 아니고 귀신이 나오는 집인데도 불구하고 집값이 당시 6만 달러, 현재 가치로 8, 9억 원에 달한다는 사실이었죠. 우리 모두 내 집 마련 화이팅! 오늘도 봐주셔서 감사합니다. 모두 안전한 하루 되시고요. 다음 주는 주성치 영화입니다. 안녕!